આ માયા શક્તિ એટલી પ્રભાવી છે કે દેવતાઓ પણ ભૂલાઈ જાય કે હાલે આ શું થઈ ગયું, એ પણ ભ્રમિત થઈ જાય. તો આપણે શું કહેવાય? આપણે કઈ વાડીના મૂળા? મોટા મોટા દેવતાઓ પણ આ ભગવાનની ભગવત્તાને સમજી નથી શકતા, તો આપણે કઈ રીતે એને સમજી શકીએ? તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમય ત્રિસર્ગ અમૃષા. જે મૃત વસ્તુને સ્વીકાર કરવાનો પ્રયાસ કે જે મરેલું છે, જે ફોફામાંથી દાણા કાઢી લીધા છે, એ ફોતરાને તમે ગમે એટલા ચોળો ને એમાંથી દાણા નીકળવાના જ નથી. અને આ જગતમાં જેટલા લોકો છે ને એ જ ધંધો કરે છે. આ બધા લોકોને આ જગતમાં સુખ જોતું છે, પણ ભગવાને સુખ નામનું મટીરિયલ અહીંથી કાઢી જ નાખ્યું છે. સુખી તો ભગવાનનો ભગત છે, અને ભગવાનનો ભક્ત પોતે પણ સુખી છે અને લોકોને પણ સુખી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે કે હું લોકોને પણ પ્રસન્ન કરું. એટલા માટે હરિનામનું દાન આપે છે. લૂટ લો જિસકા દિલ ચાહે મેં, શોર મચાઓ ગલી ગલી, કૃષ્ણ નામ કે राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लुट जिसका लूटी लो हरि नाम नु धन. राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली. श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. राम नाम के ताली बजाते हो, ध्यान से सुनते. गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं बोलो. गली गली. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हरि राम, बोल. श्री राम जय राम हरि नाम संकीर्तन की जय. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ કલિયુગના લોકો ઉપર આ હરિનામનું દાન દેવા માટે આવ્યા છે, લૂંટાવા માટે આવ્યા છે. લૂંટી લ્યો. તમે પણ લૂંટી લ્યો. મહેમાનો પણ જે બેઠા છે, આવો હરિનામમાં નાચવા માટે. माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा. माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा. माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा. माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा. धन दौलत और माल खजाना वहीं पड़ा रह जाएगा. वहीं पड़ा रह जाएगा. तेरी सुंदर काया मिट्टी होगी, तेरी सुंदर काया मिट्टी होगी, डर जाओगे गले गले. ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. પાછળ બેઠા યુવાનો, બાધાઓ નાચો, આપણે વાંધો નહીં. પાછળ જો બેઠા છે સ્વયં છે, કોણ છે? બાધાઓ નાચે, સબ નાચે. કીર્તન શરૂ થાય એટલે બધા ઉભા રહીને નાચવું જોઈએ. क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मुकाम नहीं. क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मुकाम नहीं.
क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा काम नहीं। तो करता तू तेरा मेरी तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग में बना हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। ये जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का फिर अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय પાછળવાળા જો પાછળ ઊભા છે ને બોલાવો આગળ પાછળ ઊભા છે ને કીર્તન કરાવો जिन जिन ने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर चांदी सोने वाले सुन लो। हर चांदी सोने वाले सुन लो मैं बात सुनाऊं खरा खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तुम भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है। 2 दिन का यह चमन खिला फिर मंजूर होवे कले कले। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गले गले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तारी एक एक पड़ जाए लाखनी। तारी एक पल जाए लाखनी। तू तो माला रे जपीले सीतारामनी। तो माला रे जपीले सीताराम। हरे तू तो माला रे जपीले राधे श्यामनी। तो माला रे जपीले राधे श्यामनी। खाले आवा खाले जाशो સાથે શું લાવ્યા લઈ જાશો। જીવન ધન્ય બનાવો ભક્તિ ભાવથી। તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની। તારી એક એક पल जाए लाखनी। तो माला रे जपीले राम जी।
મારું તારું મેલ મારું તારું હવે છોડી દ્યો ને ચિંતા આખા ગામની હવે છોડી દ્યો ને તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની અરે તું તો માળા રે જપી લે રાધે શ્યામની તું તો માળા રે જપીલે રાધે શ્યામ વાલો મારો છે રઘુનાથ હાલો મારો છે ભક્તો ના છોડે ના હાથ ભક્તો ના છોડે ના અંતે યાત્રા કરાવે એના ધામની અંતે યાત્રા કરાવે એના ધામની તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની હરે તું તો માળા રે જપી લે રાધે શ્યામની હરે તું તો માળા રે જપીલે રાધે શ્યામની ભક્તિ ખાંડા કેરી હર ભક્તિ ખાંડા કેરી નથી કાયરો ના કામ નથી કાયરો ના જેને લગની લાગી છે ભગવાનની જેને લગન લાગી છે ભગવાનની તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તો માળા રે જપીલે રાજા રંગીલો રણ છોડે હજાર કિલો રસો મારા ચીતડાનો છોર મારા ચીતણા રસો મેં તો મૂર્તિ નિહાળી સુંદર શ્યામની મેં તો મૂર્તિ નિહાળી સુંદર શ્યામની તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની મનમાં લાગી તાલાવેલે મનમાં લાગી તાલાવે આંખે આંસુડા ને હેલે આંખે આંખોડાની સર્વે ચેતીને ચાલો રે એમના મારથી સર્વે ચેતીને ચાલો રે એમના મારથી તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની તારી એક એક પળ જાય લાખની તારી એક એક પલ જાય રાખની તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે સીતારામની હરે તું તો માળા રે જપી લે રાધે શ્યામની તું તો માળા રે જપીલે રાધે શ્યામની હરે તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની તું તો માળા રે જપીલે રાધે શ્યામની હરે તું તો માળા રે જપી લે રાધે શ્યામની હરે તું તો માળા રે જપીલે રાધે શ્યામની જય શ્રી રાધે. માળા કરવાવાળા ઓછા છે અને માવા ખાવાળા વધારે છે. આ મોટો પ્રશ્ન છે. પણ સારું સારું ભાગવત બુદ્ધિ આપે એમને કે માવાની જગ્યાએ માળા કરે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની માયા શક્તિ એટલી અદ્ભુત છે કે મોટા મોટા દેવતાઓને પણ પ્રભાવિત કરી દે છે. તો આપણે શું કહેવાય છે? કથા મંડપમાં બેઠા હોય ત્યારે એમ લાગે છે કે ભગત જ બની જવું છે, અને જેવા ચપ્પલ પકડ્યા ને જેવું ઘર દેખાણું આપને ઘરના ડેલે જ બધું કથાનું મૂકીને આવીએ છીએ, પછી અંદર જઈએ છીએ. કથાનું રસપાન નિત્ય કરવું જોઈએ. વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે કે મોટા મોટા દેવતાઓ પણ આમાં પ્રભાવિત થઈ જાય છે. એવા ભગવાન જે પોતાના ધામમાં બિરાજમાન છે એવા કૃષ્ણને હું પ્રણામ કરું છું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ભક્તિના 5 અંગ બતાવ્યા છે. એનું એક અંગ છે ભાગવત શ્રવણ. ભાગવત 5 અંગ ભક્તિના અંગ છે. શ્રવણ,
કારણ કે પઠને કી હદ હૈ સમજ, વાંચવાની હદ સમજ છે. पढ़ने की हद है समझ, समझ की हद है ज्ञान. पढ़ने की हद है समझ, समझ की हद है ज्ञान, और ज्ञान की हद है हरि नाम. અને પૂરા જ્ઞાનની હદ છે, સીમા છે ભગવાનનું નામ. એટલા માટે ભાગવત સત્રમાં આપણે સાંભળવાનું પણ રહેશે અને સાથે સાથે નાચવાનું પણ રહેશે. આ વ્યાસે પરમ સત્ય ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું કહે છે. કૃષ્ણનું નામ લીધું છે, પરંતુ કલિયુગમાં વર્તમાન સમયમાં જે વક્તાઓ છે આ પરમ સત્યની જગ્યાએ કૃષ્ણની સિવાય પોતાને મન ફાવે એના નામ મૂકી દે છે. પણ ત્યાં કૃષ્ણ જ છે, કારણ કે ભાગવત કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. છતાં પણ હજી લોકો સત્ય કોણ છે એની ખબર ન પડે, તો એના માટે શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં 33 કરોડ દેવી દેવતાઓ ભગવાન કૃષ્ણનો જ્યાં જન્મ થવાનો છે, દેવકીના ઉદરમાં ભગવાન આવ્યા છે, ત્યારે બધા જ દેવતાઓ પહોંચીને કંસના કારાગારમાં હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે. સત્ય વ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્ય, સત્યસ્ય યોનિ નિહિતમ ચ સત્ય, સત્યસ્ય સત્ય ઋત સત્ય નેત્રમ, સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. એક શ્લોકમાં 9 વાર સત્ય શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરે છે. પરમ સત્ય કોણ છે? તો કે દેવકીના ગર્ભમાં જે છે એ પરમ સત્ય છે. ભાગવતનો પહેલા સ્કંદનો પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક સત્ય, એ કોણ સત્ય છે? તો 10મ સ્કંદમાં કહે છે કૃષ્ણ જ પરમ સત્ય છે. અને આ જગતમાં વાસ્તવમાં સત્ય કઈ વસ્તુ છે? તો એ ભાગવતના અંતિમ સ્કંદમાં કહે છે નામ સંકીર્તન યશ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ. એ ભાગવત કૃષ્ણ સત્ય છે, પણ એ સત્યને સમજવા માટે એ સત્યનું નામ શ્રેષ્ઠ છે, હરિનામ શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજીએ આ સંસ્થાનું નામ ઇસ્કોન છે, અને ઇસ્કોનનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. આને શોર્ટમાં ઇસ્કોન બનાવ્યું છે. ગુજરાતીમાં આનો અર્થ થાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. પ્રભુપાદજીને એકવાર પ્રશ્ન પૂછો કે તમે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ નામ કેમ રાખ્યું? તમે ગોડ કોન્શિયસનેસ રાખી શકતા હતા, ભગવાનની ભાવના પ્રગટ કરાવી. તમે કૃષ્ણની કેમ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કેમ રાખ્યું? તો પ્રભુપાદજી કે વાસ્તવમાં ગોડ કોણ છે? ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. એટલા માટે જ્યારે ભગવદ ગીતા શરૂ થાય છે, પહેલા અધ્યાયના 46 શ્લોકમાં ભગવાન એક પણ શબ્દ નથી બોલતા. બીજા અધ્યાયમાં 72 શ્લોક છે, એમાંથી 10 શ્લોક સુધી પણ ભગવાન નથી બોલતા. અને 11મો શ્લોક ભગવાન બોલે છે ભગવાન ઉવાચ અશોચાનામ શોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદસ્ય ભાસસે ગતા સુનગતાશ્ચ એવ કિમ શોચિતાન પંડિતઃ. કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે, તો વેદવ્યાસ મહારાજ ત્યાં શું લખે છે? ભગવાનનું વાચ. તો ભગવદ ગીતા તો કૃષ્ણ બોલે છે, તો ત્યાં કૃષ્ણ વાચ લખવું પડે, કારણ કે ભગવદ ગીતાનો પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, તો ત્યાં તરત લખ્યું છે ધૃતરાષ્ટ્ર વાચ. બીજો શ્લોક સંજય બોલે છે, તો સંજય વાચ. અર્જુન પણ બોલે છે, તો અર્જુન વાચ લખે છે. પણ જ્યારે કૃષ્ણ અર્જુનને શ્લોક કહે છે, તો ત્યારે ભગવાનનું વાચ લખે છે. કેમ આવું? વિચારવા જેવું છે. ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, એમાં 572 શ્લોક ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે, 84 શ્લોક અર્જુન બોલે છે, 41 શ્લોક સંજય બોલે છે, અને 1 શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. પછી ટોટલ 700 થાય છે. 700 શ્લોકની ભગવદ ગીતા. આ ભાગવત 18,000 શ્લોકનું છે. બેમાં અંતર છે. ભાગવત અને ભગવદ ગીતા એક નથી. ભગવદ ગીતા ભગવાનની ડાયરેક્ટ વાણી છે, અને ભાગવત ભગવાનના વિષયમાં છે. શોર્ટમાં જે જ્ઞાન આપ્યું એ ભગવદ ગીતા છે, પણ આને વિસ્તારપૂર્વક જાણવું હોય તો એ ભાગવત છે. ભાગવતમાં
18,000 શ્લોક, 335 અધ્યાય. ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક, 18 અધ્યાય. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનની વાણી છે, ભાગવત ભગવાનના વિષયમાં છે. અંતર છે, એટલે બે એક ન સમજાય. આપણે કદાચ મેજોરિટી આ બે એક જ સમજતા હોય. ભાગવત એટલે ભગવદ્ ગીતા એક નહીં, બે અલગ અલગ છે. બંને એક, પણ છતાં પણ બંને અલગ અલગ. આપણા દીકરાના લગ્નની કંકોત્રી દેવા ગયા હોય અને આપણે જેના ઘરે જવાનું હોય એ ભાઈ રસ્તામાં મળે તો ગાડી ઊભી રાખીને આપણે કંકોત્રી આપીએ, અને કંકોત્રી આપ્યા પછી શું કહેશું? કારણ કે લગ્નનો સાર શું છે ખબર છે? લગ્નનો સાર જમવા જવાનું. આપણે ક્યારે કોઈ ફેરા જોયા? હાલો આપણે ના ફેરા જોવા, શાંતિથી હાથ ફેરા વળાવે. કોઈ રહેતું નથી, બેનું દીકરું છેલ્લી વધુ હોય, બાકી કોઈ હોય નહીં. લગ્નની કંકોત્રીનો સાર ભોજન છે. એટલા માટે તરત આપણે કહીશું ભાઈ આ તારીખે લગ્ન છે અને આ તારીખે જમવા આવી જશું. કહે છે કે નહીં? રોડ ઉપર મળે છે. પણ એ જ વ્યક્તિને અગર ઘરે જઈને કંકોત્રી દેવા જઈએ તો કેટલો વિસ્તાર કરીએ કે સાંભળો, અમે આ વેવાય કર્યા છે, આ ગામના છે, દીકરો એટલું ભણે છે, આમ છે, આ સમય મંડપ રાખ્યું છે, અહીંયા આ દાંડિયા રસ રાખ્યા છે, ને આવું એકદમ વિસ્તારથી કહેશો કે નહીં? એ જ કંકોત્રીના વિષયમાં. બસ ભગવદ્ ગીતા ને ભાગવત એટલું જ છે. ભગવદ્ ગીતા એટલે કે સાર સીધો બતાવી દીધો, ભાઈ જમવા આવી જાજો, હગમટા. પણ જ્યારે એ વ્યક્તિ એના ઘરે જાય તો કંકોત્રીનો વિસ્તાર કરે, એમ ભાગવત ભગવાન કૃષ્ણના વિષયમાં વિસ્તાર છે. અને ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધેલો સાર છે. આટલો અંતર છે ભાગવત ભગવદ્ ગીતામાં. તો પ્રભુપાદજી અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપ્યું છે. પ્રથમ પૂજ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને આમાં સ્વરૂપ લક્ષણ બતાવવામાં આવ્યા છે. દેવતાઓ પણ આ બધાથી મોહિત થઈ ગયા છે. અને વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે કે આ ભાગવતમાં મેં કોઈ પણ પ્રકારનો કૈતવ ધર્મ નથી નાખ્યો. સમુદ્ર મંથનના સમયે જ્યારે કાલકૂટ વિષ નીકળ્યું ત્યારે એ વિષને અલગ કાઢવામાં આવ્યું, એમ જ્યારે શાસ્ત્રનું મંથન થયું ત્યારે એમાંથી ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ આવ્યો, એને કાઢી નાખ્યું. એટલા માટે વેદવ્યાસ મહારાજ બીજા શ્લોકમાં ભાગવતમાં કહે છે, ધર્મ પ્રોજિત કૈતવત્ર પરમ નિર્મસરાણામ સતા વૈધવ વાસ્તવ અપ્રવસ્તુ શિવદમ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરીશ્વર સત્ય હૃદય ઔરુધે અત્ર કૃતુભી શુશ્રૂષુભી તત્ક્ષણા. આ શ્લોકમાં આશીર્વાદ મળે છે આપણે કે આ ભગવાનનું કોઈ ભાગવત સાંભળશે, જે આ ભાગવત ધર્મનું પાલન કરશે, જેમાં કોઈ પણ જાતનો કૈતવ ધર્મ નથી. એમાં એમ નહીં આવે કે ભાગવત સાંભળશો તો અમને આવું થશે ને અમને આવું થશે ને ફલાણું થશે. કોઈ કૈતવ ધર્મ નથી. કોઈ ભૌતિક ઈચ્છાથી અગર કોઈ વ્યક્તિ ભાગવતમાં બેસે તો ભાગવત ભૌતિક ઈચ્છા, ભાગવત આમાં દેવાવાળું નથી. ભાગવતમાં એક પણ જગ્યાએ એમ નથી કીધું કે આમ કરો તો આમ થશે, આમ કરો તો. આમાં માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ પ્રેમની ભક્તિ જ પ્રગટ થઈ છે. શુદ્ધ ભક્તિનું નિરૂપણ જ ભાગવતમાં છે. આડું અવળું એકેય નથી. આડું અવળું બીજા અન્ય શાસ્ત્રોમાં છે. આમાં માત્ર ને માત્ર પ્યોર ભક્તિનું જ નિરૂપણ આ શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે. કૈતવ ધર્મ જે છે ને કે ભાઈ તમે એટલા ગુરુવાર રહેશો તો આમ થાય, સાંઈ બાબા આમ કરાવશે, એટલા મંગળવાર રહેશો તો આમ કરશે, એટલું આમ કરશું, એવું કાંઈ આમાં વહીવટ જ નથી. આમાં માત્ર ને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ સાથે તમારે કેમ પ્રેમ થાય, આ જગતમાંથી કઈ રીતે મુક્તિ મળે અને ભગવાન સાથે કઈ રીતે સાથે રહીને શાશ્વત આનંદનો અનુભવ થાય, આ જ વસ્તુ નિરૂપણ છે. કારણ કે વૈધવ અસ્ત્ર વસ્તુ શિવદમ, કારણ કે આ ભાગવત કલ્યાણકારી છે. શિવદમ કલ્યાણકારી છે. તાપત્ર ઉન્મૂલનમ, જેવી રીતે પદ્મ પુરાણમાં મંગલાચરણ માટે વેદવ્યાસ મહારાજે કીધું વિશ્વ ઉત્પાદ્ય તાપત્ર વિનાશાય. यहाँ पर कहे છે કે તાપત્ર ઉન્મૂલનમ, આ જે પાપ છે ને એને મૂળમાંથી ખેંચી નાખશે.
શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિંવા પરિશેશ્વર, અને ભાગવતની રચના મહામુનિ વેદવ્યાસ મહારાજે કરી છે. અન્ય કિમ શાસ્ત્ર, બીજું કાંઈ વાંચવાની જરૂર નથી, બીજો કોઈ વહીવટ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવત ડાયરેક્ટ ટોક ટુ કૃષ્ણ, ડાયરેક્ટ ભગવાન સાથે વાત છે. અચ્છા, આવું ભાગવત છે? હા, એવું ભાગવત છે વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે. તો પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ આ ભાગવત સાંભળવાથી શું થાય શું? કારણ કે આપણે તો બધા ફળના ઈચ્છા છે. ભાઈ માનો આ મશીન એટલા મૂક્યા હોય તો મળે હું? આમાં હું જે હું છેલ્લે કે ના આપણે, કારણ કે આપણે ભાગવતનું ફળ શું છે? ભાગવતનું ફળ યહાં પર વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે, સદ્ય હૃદય અવરુદ્ધે યુત્ર કૃતુભી શુશુભી તત્ક્ષણા. અગર કોઈ વ્યક્તિ 7 દિવસ ભાગવતના પવિત્ર ભગવાન કૃષ્ણની મધુરમય લીલા કથાનું શ્રવણ કરશે પોતાની કર્ણ ઇન્દ્ર દ્વારા, અને બહુ પ્રેમ અને ભાવથી જો એ ભગવાન કૃષ્ણની કથાનું શ્રવણ કરશે તો ભાગવત આશીર્વાદ આપે છે. એ વ્યક્તિના હૃદયની અંદર ભગવાન પોતાનું ધામ છોડીને આપણા હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરશે. આશીર્વાદ મળે છે ભાગવતમાં કે સદ્ય હૃદય. અચ્છા, તો ભગવાન વાર લગાડશે? કારણ કે ભગવાન તો મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. પણ વેદવ્યાસ મારે કે નહીં, શ્રુ જેવું સાંભળો, તત્ક્ષણાત, ઓન ધ સ્પોટ. ઓન ધ સ્પોટ. कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, गजेंद्र की तरह तुम बुलाते नहीं. ઓન ધ સ્પોટ હાજર રહી ગયા. કૃષ્ણ બોલ્યા ને દ્રૌપદી, કૃષ્ણ. ક્રી અને સ્ન બોલતા કેટલી વાર લાગે? ભગવાન દ્વારકામાંથી કૂદકો મારીને દ્રૌપદીની સામે આવી ગયા. ગજેન્દ્ર હાથી એક સમુદ્રમાં મગર એને મારવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. ગજેન્દ્ર ખાલી ફૂલ અર્પણ કરીને કીધું શ્રી વિષ્ણુ. હરિ શબ્દ બોલ્યો, હ બોલ્યા અને રી બોલ્યા તો ભગવાન ગરુડી સાથે હાજર થઈ ગયા. આ તો ફળ છે ભાગવતનું કે પ્રેમથી અગર કોઈ ભાગવતનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરશે તો એના હૃદયમાં ખુદ દ્વારકાધીશ આવીને બિરાજમાન થઈ જશે. આ ભાગવતનું ફળ છે. બીજું ફળ જોતું હોય તો તમારે ભાગવત કામની નથી, સોરી. બીજું ફળ ભાગવત આગળ છે જ નહીં, બીજું એની પાસે છે જ નહીં ભાગવત આગળ. કૃષ્ણ પ્રેમ, કૃષ્ણ ભક્તિ સિવાય આ ભાગવત કાંઈ નહીં આપી શકે. અને આ જગતનો સાર તો એ જ છે, એ આ ભાગવત આપે છે. એટલા માટે આ વેદાંત સૂત્રનું નો પણ જે સાર છે, આમાં કોઈ પણ જાતનો કપટ ધર્મ નથી. કપટ ધર્મને ત્યાગી દીધો છે. ભોગવાની વૃત્તિ ત્યાગી દીધી છે. અને આ ભાગવત કોના માટે છે? બહુ સુંદર વાત કરી વેદવ્યાસ મહારાજે. ધર્મ પ્રોજિત કૈતવત્ર પરમ નિર્મત્સરાણામ સતામ. આ તો નિર્મત્સર લોકો માટે છે. ઈર્ષા વગરના વ્યક્તિ માટે ભાગવત છે. ભાગવતના વક્તા ઈર્ષા રહિત હોવો જોઈએ. ભાગવતના શ્રોતા પણ ઈર્ષા રહિત થઈને આવે તો જ આ ભાગવત પ્રવેશ થાય છે. બાકી ભાગવતનો પ્રવેશ નહીં થાય. નિર્મત્સર લોકો માટેનો આ શાસ્ત્ર ગ્રંથ છે. કપટી, ઈર્ષાળુ, દ્વેષી, કામુક, ક્રોધી, લોભી, અભિમાની આ લોકો માટે ભાગવત નથી. જેનું હૃદય નિંદાથી શૂન્ય ઈપ્સિત સંગલબ્ધ્યા, રૂપ ગોસ્વામી કહે છે જેનું હૃદય નિંદાથી શૂન્ય થઈ ગયું છે, આ ભાગવત એના માટે પ્રાણ છે. આ ભાગવત એના માટે પ્રાણ છે. એટલા માટે પીઓ આ ભાગવતને બને એટલો સમય પીઓ, કારણ કે ભાગવત રસ છે, ભાગવત પીયું છે. વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે નિગમ કલ્પતરુ ગલિતમ ફલમ સુખ મુખાદમૃતમ દ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવત રસાલયમ મુહુર્હો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા. એક વિશાળ વૃક્ષમાં બધી જગ્યાએ રસ હોતો નથી, એ રસ ફળમાં હોય છે. એ આંબાના વૃક્ષમાં જે કેરી પાકી હોય ને એમાં જ રસ હોય છે, પણ આ રસ એ વૃક્ષના માધ્યમથી જ આવે છે. તો નિગમ કલ્પતરુ ગલિતમ ફલમ. વેદવ્યાસ કહે છે આ જેટલા વેદ છે ને, આ વેદ એક વૃક્ષ છે. નિગમ એટલે વૃક્ષ. કલ્પતરુ, આ કલ્પતરુ વૃક્ષ છે. ગલિતમ ફલમ, એમાં પાકેલું ફળ કયું છે?
શ્રીમદ ભાગવતમ. ભાગવત અને ઈ પાછું એ કેવું છે, કેમ એ મીઠું કેમ છે? કારણ કે સુખ મુખાદમૃતમ દ્રવ સંયુતમ. કારણ કે આ ફળને સુખદેવે ચાખ્યું છે. સુખદેવ, અને જે ફળને સુખ એટલે કે પોપટ, સંસ્કૃતમાં પોપટને સુખ કહેવાય. અને પરીક્ષિત સામે જે વક્તા છે એ પણ સુખદેવ છે. સુખ પોપટ. પોપટ જે ફળને ચાખે ને એ ફળ મધુરમાં મધુર હોય. જોઈ લો તમે. આ ભાગવત તો બધા નિગમ કલ્પતરુનો સાર છે, પણ સાથે સાથે સુખદેવજી જેવા મુનિએ આને ચાખ્યો છે. એટલા માટે ઓર મધુર થઈ ગયું છે, ઓર મધુર થઈ ગયું છે, ઓર મધુર થયું છે. એટલા માટે આ ભાગવતને પીબત, પીઓ 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 પીઓ. ક્યાં સુધી? તો કે પીબત ભાગવતમ રસ આલયમ. જ્યાં સુધી શરીરનો અંતિમ શ્વાસ નો છૂટે ત્યાં સુધી આ ભાગવત પીઓ. છેલ્લો શ્વાસ નો નીકળે ત્યાં સુધી ભાગવત પીઓ. એટલા માટે આ ભાગવત આપણે પીવાની છે અને શાંતિથી સાંભળવાની છે. કેમ? કારણ કે ભાગવત કોણ કે છે? ખુદ સુખ એને ચાખેલો છે. આ ભાગવત એક વૃક્ષ છે, એક આંબો છે, અને આંબાનું ફળ ભાગવત છે. વેદ એક વૃક્ષ સમાન છે, પણ એનું ફળ શું છે? આ ભાગવત. આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો. આંબો બહુ સુંદર. અને આ ભુવનમાં ઉતાર્યો છે. અને આ સુંદર ભજનમાં આ ભાગવતનું બહુ વિસ્તૃત અને સુંદર વર્ણન થાય છે.